براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ایک بار پھر لاہور والٹن پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کی سنگ بنیاد کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کو اس کی سٹون لیئنگ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے, ایک بڑا خوشائند دن ہے کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ, جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں $300 ملین کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ جو 10 سال اگلے 10 سال میں $3 ارب کی پاکستان کو بچت ہوگی. تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور اس ایک سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو اب یہ پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, جب ملک میں مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے. آؤٹ آف دا باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے, ہٹ کے وہ کچھ. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے, ذرا میں اپنی, یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میری ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے. ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمز ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو, لیکن یہ ہمارے جو 10 سال جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس جسے ہم کہتے ہیں, 10 اندھیرے سال, ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ ہوئی, اسے ہوا کیا؟ 2 چیزیں. ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ, اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے قرضے, اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے قرضے بھی لینے پڑے, فورن لونز, اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز وہ بھی گر گئے. ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا اور روپے نے گرنا تھا, یعنی جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی, روپیہ نیچے آ جائے گا. تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی. تو یہ ہمیں وراثت میں ملے تھے. اب ان 2 مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنی آمدنی بڑھانی ہے, خرچے کم کر رہے ہیں, ہم نے کیے ہیں, لیکن جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں اور جو قرضوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ قرضوں کی قسطیں دے سکتے ہیں, کیونکہ ہر سال قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے قوت ہو. تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے. اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا, اور وہ ابھی عمران امین نے آپ کے سامنے فگرز دی, جلدی بتا دیا اس نے آپ کو. میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے, پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ریلویز کے لیے اور CAA کے لیے. جو پہلا فیز ہے, پہلے فیز کے اندر 1300 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں, جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز پہ ریونیو ملے گا وہ 250 ارب ہے. اور اس کا جو دوسرا امپیکٹ پڑے گا وہ بھی نہیں, آپ پہ رجسٹر ہی نہیں ہوا, کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا ایز این ایئرپورٹ. والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ
मेन बुलावार्ड, फिरोजपुर रोड, इधर इस वक्त रिस्ट्रिक्शन थी, बिल्डिंग्स को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इस एयरपोर्ट की वजह से वो फ्लाई जोन में आ जाता था। तो जब ये एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा तो ये सारे इलाकों में, और ये सेंटर्स है हमारे, ये कमर्शियल सेंटर्स है, मेन बुलावार्ड, फिरोजपुर रोड, सारा गुलबर्ग, ये इकोनॉमिक हब बन सकता है क्योंकि ये फिर ऊपर जा सकेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो हमारा अब जो लाहौर है, ये जो फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए तो वर्टिकल ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि लाहौर, जब मैं बड़ा हो रहा था तो लाहौर तकरीबन जमान पार्क पे खत्म हो जाता, उसके जमान पार्क की ये सारा गुलबर्ग वगैरह, ये हम इनको देहात समझते थे, खेत कूद थे यहाँ सारे। तो ये इतनी तेजी से फैला है कि इसके बहुत वो मनफी असरात आगे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पानी का, बहुत बड़ा पानी का मसला हो गया, वो वाटर टेबल नीचे जा रही है और भी तेजी से नीचे जा रही है। दूसरा, जो सारा लाहौर का सीवरेज है वो जा रहा है रावी के अंदर। जब रावी का सीवरेज का मतलब कि वो सारा नीचे सिंध तक, इस सारे शहर का सारा सीवरेज नीचे जा रहा है, जो कि पानी को भी खराब करता है। कई लोग तो दरिया का पानी पीते हैं नीचे, और दूसरा वाटर टेबल भी, वो भी कंटेमिनेट हो रही है। और जो रावी है वो जब सर्दियां आती हैं तो वो जब सुकड़ता है तो वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन जाता है। तो वो एक इशू। और जितना आपका शहर फैलता जाता है उसको आप फैसिलिटीज ही नहीं दे सकते, ना आप उनको सीवरेज सिस्टम दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, और जो भी आप अम्यूनिटीज देते हैं उनका खर्चा बढ़ता जाता है। इसलिए दुनिया में मॉडर्न सिटीज ऊपर जाती है। और फिर ये जब वॉल्टन एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा तो ये सारे इलाकों को जब इजाजत ये कमर्शियल से ऊपर जाने का, तो जो इन्होंने एस्टिमेट किया है, और इमरान मैं ये चाहूंगा कि आप ये मीडिया को ब्रेक डाउन दें, ये एस्टिमेट करते हैं कि इसका कमर्शियल वैल्यू जो हमारी वेल्थ जनरेट होगी वो 6,000 अरब रुपए हो गए। 6,000 अरब रुपया। क्योंकि मुझे लगता है ये सामने, मेरे ख्याल में आप लेट नाइट सबने की हुई है क्योंकि सोए हुए हो आप सब, कोई तालियों की आवाज नहीं आई कि 6,000 अरब रुपया जनरेट होगा यहाँ। अलीम खान, आपको तो खैर खास पता चलना चाहिए ना इन चीजों का, क्योंकि आप तो हैं इस बिजनेस में। देखें, ये इसका जो आप कॉस्ट, एक ये जो हम वॉल्टन का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, दूसरा जो रावी सिटी है, ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पंजाब को, ये पाकिस्तान को, ये सारे पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और वैसे भी ये जो एयरपोर्ट कभी शहर के बीच में नहीं होता, ये बड़ा 3-4 क्रैश हुए हैं पिछले चंद सालों के अंदर, जब एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब शहर के अंदर नहीं होता। इनके लिए हमने एक और जगह दे दी है और उसकी भी, उस पर इंशाल्लाह भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी ताकि ये ऑल्टरनेट शहर से बाहर चला जाए, और इसको फिर हम पूरी तरह एक कमर्शियल सेंटर बनाएं। एक और मैंने देख रहा था कि हमारे कई लोग कह रहे जी कि यहाँ दरख्त कट जाएंगे और पता नहीं यहाँ लाहौर के अंदर हम और कंक्रीट क्या पता नहीं क्या लगा देंगे, क्योंकि मैं वो उधर रावी प्रोजेक्ट में भी यही लोग कहते गए कि जी यहाँ भी एनवायरनमेंट के लिए नहीं अच्छा होगा, और ये भी। पहले तो मैं सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है वो मैं अपने आप को समझता हूँ। किसी ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में सोचा नहीं था दरख्त लगाने का, किसी ने नहीं सोचा, बल्कि सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जंगल खत्म हो गए। हम बचपन में ये छांगा मांगा, चीचावती, दीपालपुर, ये कुंदिया के जंगल में, सारे बचपन में इन जंगलों में हमने, वहाँ रेस्ट हाउसेज होते थे, गया हुआ हूं, बड़े बड़े जंगल थे, सब खत्म हो गए।
जंगलों की जमीनों के ऊपर कब्जे हो गए हैं। तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा था दरख्त लगाने का, वो हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो 1 अरब दरख्त लगाए थे, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज है। तो ये सबसे पहले मुतमईन हो जाओ कि कोई दरख्त नहीं कट रहा, यहां कोई दरख्त नहीं कट रहा। और अगर कोई भी दरख्त हमें हटाना पड़ा तो हमारे पास अब इक्विपमेंट है, उसको रिलोकेट कर देंगे। लेकिन जो उसके बदले जो अभी उन्होंने आपको बताया अर्बन फॉरेस्ट्री, जो कि हम पूरे यहाँ दरख्त उगा रहे हैं और जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जो अब नई नई दरख्त उगाने की अर्बन फॉरेस्ट्री की टेक्नोलॉजीज है, वो सारी यहाँ यूज होंगी। जो ये बिल्डिंग्स भी बनेंगी, ये सब जो लेटेस्ट आज जो इमरान अमीन ने जल्दी में अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, जो अब दुनिया के अंदर जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं सारी, इन सब में सस्टेनेबल जो उनकी एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब नई चीजें जो आ गई हैं, इंशाल्लाह वो इधर भी करेंगे और रावी सिटी में भी करेंगे, जो दोनों हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और इसका फिर एक और बहुत बड़ा जो फायदा, जो हमारा दूसरा मसला है करंट अकाउंट का, कि जैसी हमारी इकोनॉमी ऊपर उठने लगती है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो हमारे हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर करंट अकाउंट, यानी हमारे जो डॉलर्स मुल्क में जो आ रहे होते हैं वो कम होते हैं और मुल्क से बाहर ज्यादा डॉलर्स जा रहे होते हैं। हमने अभी तक पिछले 5-6 महीने में बड़ी देर के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहा है। सो पिछले 6 महीने हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है। तो जब हमें सबसे बड़ा डेफिसिट मिला था, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 20 अरब डॉलर के, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असासा है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है। और ओवरसीज पाकिस्तानी अब जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, अलीम खान को पता होगा इसका, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि वो बदकिस्मती से हमने अभी तक वो सिस्टम नहीं बनाया कि वो हमारे लिए इंडस्ट्री में और चीजों में इन्वेस्ट करें। वो करते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ। तो ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये रावी सिटी का और ये जो वॉल्टन का हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी का है। और इसका मतलब कि बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, और जैसे जैसे हमारा मुल्क अब ऊपर जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हमारी इस वक्त नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो जो मशीन इंपोर्ट करते हैं उससे प्रेशर पड़ रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। इसलिए भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे और हमारा फिर जो हमारे रुपए पे प्रेशर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। मैं जो उस्मान बुज़दार ने अभी बातें की, उसमें सिर्फ एक और चीज टच करना चाहता हूं। जो हम एक नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है हमारा घरों का, अफोर्डेबल हाउसिंग का, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कोशिश की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, मजदूर तबका, जिनके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है घर बनाने का, वो उनके लिए आज तक वो बस ख्वाब ही देखते रहते थे कि हमारे पास भी घर हो। तो ये पहली दफा पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है। इसमें हमने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है। इसमें हमने बड़ी मुश्किलों से जो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, वो पता नहीं कितनी देर से फंसा हुआ था, वो कानून आज पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉ का कानून आया, इसलिए बैंक्स भी अब इसमें आ चुके हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब बैंक्स को इनकरेज करें, क्योंकि उनको अब तक आदत नहीं थी कि छोटे लोगों को कर्जे देने की। बैंकों को कोई आदत नहीं थी। हमारी एक अखुवत जो एनजीओ है, वो तो देते कर्जे बेचारे लोगों को, और हमने उनको भी फंड किया हुआ है 5 अरब कि वो भी जो लोग बिल्कुल ही निचला तबका है उनकी मदद करते हैं कर्जे देने में, माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन जो बैंक्स हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के अंदर आए हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने भी इनके साथ मिलकर इनको इंसेंटिव्स भी दिए हैं।
اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں. یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس اناؤنس کیے 50,000 میرے خیال میں فلیٹس اناؤنس انہوں نے جو کیے, یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت ان کو فائنینسنگ کی جائے گی. اور اس مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کے لیے, ان کے پاس یہ مارگیج فائنینسنگ ہو, تاکہ وہ جو قسطیں دیتے تھے جو کرائے پہ ہر مہینہ پیسہ خرچ کرتے تھے, اسی کرائے کے اوپر وہ قسطیں دے دیں بینکس کو, اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سال ہے, اب تک تو یہ پورا سٹرکچر ہی تیار ہو رہا تھا اس کے لیے, نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے, اور پرابلم مشکل قانون چینج کرنے پڑے, رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے, ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے. یہ سارا پروسیس کو کافی ٹائم لگا ہے, لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈیبل ہاؤسنگ جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا. اور آخر میں خاص طور پہ آپ کو چیف منسٹر صاحب, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے, اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو بڑی جلدی لوگوں کو اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے. اس میں بہت انٹرسٹ ہے, اس میں بڑے لوگ بڑے بلڈرز انٹرسٹڈ ہیں اس وقت. اور جیسے ہی جب آپ دیکھیں گے لاہور کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ماڈرن سٹی کی طرف اب لاہور جائے گا. میں نے تو شروع سے دبئی میں جب جاتا تھا تو چھوٹا سا دبئی شہر تھا, اور اس کو اتنا بڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویژن تھی. انہوں نے سوچا کہ دبئی کو کیسے ایک ماڈرن سٹی بنائیں گے, اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا دبئی. چائنا کے اندر بھی جب آپ ان کے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسرے سال بدل جاتے ہیں, اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم بدقسمتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے اپنے بڑے شہروں کو ماڈرن سٹیز بنائیں. ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں, کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے, اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے, اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو مینج نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے, وہ بھی لاہور کو بچائے گی, اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے. یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے.